न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। बेअदबी के मामले नूं लैके अज चर्चा करांगे। इस मामले च नवीआं गिरफ्तारियां हुईआं ने। बेअदबी मामले च नवीआं गिरफ्तारियां हुईआं ने। डेरे सिरसे दे नाल जुड़े हुए मुलजम ने। सब तो पहला तुहानूं ब्रेकिंग न्यूज़ देने, उस तो बाद साडे नाल मारां दा पैनल होएगा। वख-वख पार्टियां तो लोग होणगे और सब तो मेन गल है कि पुलिस के सीनियर अधिकारी खट्टड़ा जी साडे नाल होणगे, जिन्हां ने यह गिरफ्तारियां कीतियां जां जिन्हां दी अगवाई च केस चल रहा है। फरीदकोट बरगाड़ी बेअदबी मामले च सुनवाई हुई है। 5 मुलजमां नूं 2 दिन के रिमांड से भेजा गया। 5 मुलजमां 2 मुलजमां की गिरफ्तारी ते रोक बरकरार आ। पहलां तो ही जमानत के आधार पर गिरफ्तारी ते रोक है। SIT ने 7 डेरा प्रेमियों नूं हिरासत च लिया। 7 डेरा प्रेमी हिरासत च लए ने। DIG रणबीर खट्टड़ा की अगवाई च SIT बनी हुई है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वड्डी खबर आ कि फरीदकोट जिले नाल संबंधित ने सारे मुलजम सुखजिंदर सिंह उर्फ सन्नी, नीला, भोला, रंजीत, निशान, बलजीत, नरेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। डेरा प्रेमी महेंद्रपाल बिट्टू का जेल च कतल हो गया सी। CBI मुलजमां नूं दे चुकी है क्लीन चिट। मामले च हुण तक नवें सिरे तो पंजाब पुलिस जांच कर रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र सरूप चोरी करने का मामला पिंड बुरजवार सिंह वाला तो चलिया सी। उस तो बाद बरगाड़ी, बैबल कलां, बहुत सारा कुछ इस मसले च होया, प्रोटेस्ट होए। पर सब तो वड्डी खबर यही है 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अदालत च भेजा गया, रिमांड लिया गया। तो इस मसले के उत्ते असीं चर्चा करांगे। डेरा सिरसे नाल जुड़े हुए ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई सी 2015 च। उस तो बाद सियासत बहुत पक्की सी। 2017 च चोणां होईआं। चोणां च कांग्रेस नूं बहुमत मिलिया। कांग्रेस कह रही सी इस ते इन्वेस्टिगेशन करांगे। डेरा सिरसा नाल जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई। CBI भी इहदे सी। बहुत सारा कुछ इस मामले ते है। अलग अलग पार्टियां के अलग अलग इल्जाम ने। अकाली दल कहता कि कांग्रेस सियासत कर रही है, इंसाफ देना तो इंसाफ देना चाहिए, इस मसले को खत्म करन। पर कांग्रेस कह रही है कि असं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वख-वख तरह का कांग्रेस के अंदरों भी प्रैशर रहा कि गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही, इस मसले का दुध ते दुध पानी का पानी क्यों नहीं हो रहा। तमाम मसले ने। पर साडे नाल जुड़ चुके ने बलजीत सिंह, राजकुमार वेरका जुड़ चुके हैं साडे नाल कांग्रेस पार्टी तो। सब तो पहला असीं उन्हां कोल चलांगे। साडे नाल बलजीत सिंह दादूवाल जुड़नगे, जिहड़े बरगाड़ी मोर्चे के अहम लीडर रहे ने। बलजीत सिंह दादूवाल, राजकुमार वेरका, महेश चंद्र गरेवाल श्रोमणी अकाली दल तो, आम आदमी पार्टी तो कुलतार सिंह संधवा ते नाल दी नाल ही असीं DIG खट्टड़ा जिहड़े इस केस की अगवाई कर रहे हैं, SIT की अगवाई कर रहे हैं, उन्हां तो भी अलग तो 2-4 सवाल उन्हां नूं करांगे कि असल च गिरफ्तारियां क्यों हुईआं ने, किवें हुईआं ने। कांग्रेस पार्टी तो राजकुमार वेरका साडे नाल ने। सब तो पहला सवाल वेरका जी नूं। वेरका जी, तुहाडे ते इल्जाम यह लगदा, अकाली दल भी लाउंदा, बहुत सारे लोग लाउंदे ने कि तुसीं इस मसले च इंसाफ नहीं देना चाहुंदे। 2022 की सियासत नूं मत रहे हो। 2022 च तुसीं इस भावनात्मक मुद्दे ते एक भावनात्मक राजनीति करनी है ताकि तुसीं मुड़ सत्ता च आ सको। इस तरह के इल्जाम कांग्रेस पार्टी ते लगदे ने। वेरका जी देखो, 3.5 साल का समा ये बीत्या है और जी CBI नूं केस दिता गया। भाई अज अकाली दल कहंदा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की हाजरी च इहदी जांच करवानी चाहिए आ। भाई इन्ने साल तक सुते रहे तुसी। केंद्र च CBI तुहाडे अंडर भैन हरसिमरत कौर बादल उत्थे मंत्री, तुसी जानबूझ के इस केस नूं ठंडे बस्ते च पाया और इहदे दोषी खुद अकाली दल आ, होर कोई है नहीं। वेरका जी गुस्ताखी माफ। वेरका जी गुस्ताखी माफ। असीं तुहाडे कोल वापस आ रहे हैं क्योंकि रणबीर खट्टड़ा जी नाल जो SIT दे मुखी ने, उन्हां नाल असीं अलग तो गल करनी चाहुंदे हां। उन्हां नूं असीं डिबेट शामिल नहीं करना चाहुंदे। उन्हां दा कहना सी कि मैं अपना व्यू रख सकदा इस केस दे बारे। रणबीर खट्टड़ा साडे नाल जुड़ चुके ने, SIT दे मुखी ने, DIG खट्टड़ा। खट्टड़ा जी तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। सब तो पहला सवाल खट्टड़ा सर, ये सवाल है कि किस तरीके दे नाल तुसी इस केस दे अंदर गिरफ्तारियां कीतियां ने और की आधार से इन्हां गिरफ्तारियां दा? खट्टड़ा जी देखो ये जिहड़ी FIR नंबर 63 2 जून 2015 ਨੂੰ रजिस्टर हुई सी ते सबसीक्वेंटली नवंबर 2015 च ਇਹਦੀ तफ्तीश है जिहड़ी अलॉन्ग विद अदर 2 CBI ਨੂੰ जा चुकी सी।
ਤੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਹ ਜਦ 2018 ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ ਕੰਸੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ SLP ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹ SLP 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਆਰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸ 33 ਨੰਬਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਨ 5-6 ਆਵਰਸ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ CBI ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 33 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ FIR 2011 ਦੀ ਹੈ ਮੋਗੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਪਨ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੰਸ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਏਜੰਸੀ CBI ਕੋਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੰਸ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਜਬ ਹੋਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ 7 ਜਾਣੇ, 2 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੀ ਤੇ ਸੀ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 7 ਦਾ 7 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਨਿੰਗ ਬੈਟਲ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਨਿੰਗ ਬੈਟਲ 2007 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਂਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4-5 ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਆ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲਾ,
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਖੂਨੀ ਜੀ। ਝੜਪਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਸਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਕਿਤੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜਦ ਮਾਝੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਟਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਟਸ ਦੀ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੇਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲੋ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਵੇਅਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਚ ਲੰਮੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੱਟੜਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਆ ਤਿੰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਉਹ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੱਪ ਰਹੀ 1.5 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, DIG ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ADP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ DGP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਗਭਗ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਟਿੱਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੈਸਟਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਛੱਡੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ SIT ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ CBI ਕੋਲੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ CBI ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ SIT ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ DIG ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ DIG ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰ, ਛੋਟੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਓ। ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। 2017 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇਹ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ 2022 ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਓ ਆਪਾਂ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸੰਧਵਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੋਊਗਾ? ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ? ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਧਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੇਸ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ।
ਲੀਗਲੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ FIR ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ SSP ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜੇ CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 100% ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। 200 ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਤੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ FIR ਦੀਆਂ 2 ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਪੈਰਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ CBI ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ 'ਚ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ CBI ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ DGP ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਸ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾਦੂਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਕਟਾਣੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਹੁਣ 3.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੇਸ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, ਦਿਓ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਈਏ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਦੋਸ਼ੀ? ਦੇਖੋ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ADGP ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ DGP ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਟਲਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ।
ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪੱਖ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਰਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਓਨੈਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਵੈਂਟਸ ਪਰਸੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਠੋਕੇ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਰਹੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੂਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਗਰਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਦ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ CBI ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੱਸੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ CN 18 ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ CN 18 ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ DGP ਨੇ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ CBI ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ DGP ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲ ਤੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੱਸੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੋਊ ਉਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ
ਅਗਰ ਜੱਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜੱਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ? ਜੋ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਕਹਿਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਨੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ, ਆ ਫੜ ਪਰਚੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਬਈ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਬਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਲੋਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਭੇਜ ਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾੜਨਾ। ਭਾਈ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਿਰੇਬਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਈ ਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸੀ ਅਗਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਗਰੇਵਾਲ। ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਲਾਈਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜੱਸੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਬਣੂਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਸੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਸਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ 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 ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕੇ ਦਾ ਸਾਂਢੂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਫੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਜਾ ਕੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 65 ਲੱਖ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ 65 ਲੱਖ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 65 ਲੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਰ ਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਟੜਾ ਵਾਲੀ ਸੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਬਚਾਇਆ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਬਾਦਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੀ
ਦੱਦੂਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਰ ਵਾਰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੱਚ ਵੀ ਲੁਕੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂੰ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੈਨਲ ਤਲਬ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਲਬ। ਐਂਡ ਐਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਕਾਲ ਐਨਾ ਤਖਤ ਝੂਠ ਤਲਬ, ਬੋਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਬਦੀਸ਼ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਹਿਨਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਈ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਦੇਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਨੀ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲੇ 'ਚ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਪੜ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਬ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਪਥ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਲੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ, ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ,
ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਤਾ ਰਿਹਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਤਾ ਵੇਖੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ- ਜੀ, ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਲ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵੇਖਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੇ ਸੀਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਇਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਵੇਰਕਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ SIT ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।